So now we are moving and we are here to understand the fourth method, fourth case, and that fourth case is only distances are given, not a single angle is provided in this particular case. But how to use those distances, that part we are going to learn now. Okay, so in this particular case, first of all, write down the problem. Write down the distance between end projector, the distance between end projector of line PQ is 60 mm, is 60 mm, is 60 mm. Number one, the locus of Q, the locus of Q is 40 mm above the HP, 40 mm above the HP, and 50 mm in front of VP, in front of VP. Full stop. Second point, consider point P, consider point P is 10 mm away from 10 mm away from HP and VP, HP and VP. Find true length, find true length and true inclination, and true inclination, and true inclination. True inclination. Who will read this particular problem once again for me? कोण वाचेल हा प्रॉब्लेम माझ्यासाठी परत एकदा? मी सर. हा वाचा. The distance between end projector of line PQ is 60 mm. Stop. This is the first point in the given things. Distance between end projector is 60 mm. गिवन में पहली इंफॉर्मेशन है कि डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर इज 60 mm. ओके, एवरीबडी हैज टू नोट इट. यस, गो अहेड.
First point, the locus of Q is 40 mm above HP and 50 mm in front of VP. Yes, this is the second information. Locus of point Q. Q is another end point. आपली लाईन कुठली आहे? PQ लाईन आहे. तर Q एंड बद्दल इन्फॉर्मेशन इथं दिलेली आहे. हा, ती सगळ्यांनी नोट डाऊन करा की लोकस ऑफ पॉइंट Q is 40 mm above HP and 50 mm in front of VP. Second information. Yes, Kanduji, go ahead. Third information. Consider point P is 10 mm away from HP and VP find true length and true inclination. Okay, thank you very much. Dhanyawad. Third information is about the location of point P. First point, initial point, starting point. P बद्दल काय इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे की P हा HP आणि VP पासून 10 मिलीमीटर अंतरावर आहे. आता आपल्याला या इन्फॉर्मेशनला सेग्रिगेट जे आपण केलेलं आहे त्या सगळ्याला कंबाईन करायचं आहे आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. सरप्राइजिंग थिंग अशी आहे की या प्रॉब्लेम मध्ये कोणत्याही पद्धतीचा अँगल दिलेला नाही. थिटा नाही, फाय नाही, अल्फा नाही, बीटा नाही. नायदर थिटा नॉर फाय, नायदर अल्फा नॉर बीटा. But the distances more than the requirement they have provided in this problem, and the distances are sufficient to complete this problem. काही सुद्धा घाबरायचं कारण नाही, काही सुद्धा सरप्राईज व्हायचं कारण नाही. ह्या ऑब्लिक लाईनच्या टाइप मध्ये जी दिलेली इन्फॉर्मेशन आहे ती गिवन मध्ये व्यवस्थित लिहायची आणि एक 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 इन्फॉर्मेशन तुम्ही पुटअप करत गेलात की तुम्ही स्वतः पाहाल की प्रॉब्लेम विल बी व्हेरी व्हेरी क्लिअर अँड व्हेरी व्हेरी इझी टू ड्रॉ. Let us start. Are you ready, everybody? Have you written the given things? Yes, sir. Okay. I am not teaching to only one girl or two boys. Okay, I am teaching to all my students of division E. So everyone need to talk. No problem at all. If at some point noise will happen. Okay, is it okay with me? So you will have to respond. Everybody has to respond. Can we start? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Yes, sir. So first of all, along with me, you also draw line XY. And name it. Okay, have you drawn it? Yes, sir. Have you named it? Yes, sir. Yes, sir. Yes. sir. Yes, Yeah. sir. Okay. The next thing is, first of all, you will have to set P point. Okay. हमें P point locate करना है सबसे पहले, because it is initial point. तुम्हाला जर प्रवासाची सुरुवात करायची असेल तर कुठल्या तरी एका पॉइंट पासून केली पाहिजे. मला जर सोलापूरला जायचं असेल तर कुठून जायचं, तर पंढरपूर पासून जायचं. मीन्स पंढरपूर टू सोलापूर प्रवास असेल तर एक एंड पॉइंट पंढरपूर आहे, दुसरा एंड पॉइंट सोलापूर आहे. तर इनिशियल पॉइंटला मला माझा जो प्रवास आहे तो सुरू करावा लागेल. सो आय नीड टू पुट फर्स्ट ऑफ ऑल विच पॉइंट P. Okay, so let us start with me. I will put point P above XY line over here. किती mm वर असला पाहिजे तो? 10 mm. Absolutely correct. It must be at 10 mm because they have given point P is 10 mm away from both the HP and VP. म्हणजे 10 mm above HP असला पाहिजे आणि 10 mm in front of VP असला पाहिजे.
ओके, पॉइंट सेट केला. आता त्या पॉइंटला पॉइंट मधनं पास होणारा एक लोकस काढूया. Name this locus. But before that, you will have to name these points. P dash and P. एक गोष्ट आपल्याला या प्रॉब्लेम मध्ये करावी लागेल, जी गोष्ट आपण आधीच्या 2-3 प्रॉब्लेम मध्ये केलेली नाही. कोणी मला सांगू शकेल ती गोष्ट कोणती आहे? सर डायमीटर P dash P. डायमेन्शन. ओके, करेक्ट. अगोदरच्या प्रॉब्लेम मध्ये पी पॉइंट घेण्याचा आपल्याला म्हणजे इनिशियल पॉइंट घेण्याचा फ्रीडम आपल्याला होता, पण इथं त्यांनी लोकेट केलेला आहे. सो यू नीड टू प्रोव्हाइड द डायमेन्शन हिअर. Everybody provide the dimension. 10 mm. This is also 10 mm. Now, second information. It is about end point of the Q. Q चा end point. Can anybody tell me about the Q? Q बद्दल मला कोणी इन्फॉर्मेशन देऊ शकेल का? 40 mm. 40 mm लेंथ आहे का Q ची? Can anybody 40 mm above HP and 50 mm in front of it. 50 का 60 आहे? 50 mm. हा बरोबर. 50 mm. म्हणजे पॉइंट Q कसा आहे पहा, 40 mm above HP and 50 mm in front of VP. आता HP चं डिस्टन्स आपण कुठं मार्क करतो? अबाव XY लाईन का बिलो XY लाईन? Above. अबाव XY लाईन. Above XY line. आणि VP चं डिस्टन्स कुठं मार्क करतो? अबाव XY लाईन का बिलो XY लाईन? Below X. Below XY line. कारण 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 HP चं डिस्टन्स हे फ्रंट व्ह्यू शी रिलेटेड असतं, टॉप व्ह्यू चं डिस्टन्स हे VP शी रिलेटेड असतं. मग एक काळजी प्रत्येकाने घ्यायची. आता आपल्याला त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की लोकस ऑफ पॉइंट Q चा जो लोकस आहे तो लोकस 40 mm अबाव HP आहे. तर 40 mm काय करायचे? XY लाईन पासून मेजर करायचे. बरेच जण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये चुका करतात. ते काय करतात? P च्या लोकस पॉइंट पासून वर मेजर करतात आणि मग ते सगळं चुकतं. ओके, तुम्हाला कुठून मेजर करायचंय? XY लाईनच्या वर 40 mm तुम्हाला मेजर करायचंय आणि XY लाईनच्या खाली 50 mm तुम्हाला मेजर करायचंय आणि तिथून एक हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे लोकस लाईन ड्रॉ करायचे फेंट. ओके, तर आता हे 10 ऑलरेडी आहेत, 20, 30 आणि 40. 40 mm वर काय करायचे? एक
लोकस लाईन ड्रॉ करायची. फेंट पाहिजे. ही लोकस लाईन झाली ड्रॉ. ही किती mm वर आहे? 40 mm. So you will have to write here locus of Q dash. 50 mm म्हणजे 10, इथं 20, 30, 40 आणि 50. XY लाईन पासून पन्नास म्हणजे साधारणतः या ठिकाणी एक लोकस अजून एक ड्रॉ करायचा आणि इथं नाव द्यायचं लोकस ऑफ क्यू. Then immediately you need to give the dimension. Dimension XY लाईन पासून द्यायचं. This is 40 mm. And this is 50 mm. Second information also we have put here. Okay. सगळ्यांनी काढलं इथपर्यंत? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हे डिस्टन्स XY लाईन पासून Yes, sir. घेतलंय का? नाहीतर उत्तर चुकणार बघा सगळ्याच. XY पासूनचं डिस्टन्स घ्यायचं 40 mm अबाव आणि 50 mm बिलो. याचा अर्थ काय आहे की लोकस ऑफ क्यू म्हणजे तुमचा क्यू डॅश पॉइंट या लोकसवर कुठंतरी येणार आणि तुमचा क्यू पॉइंट जो आहे तो या इथं कुठंतरी क्यूच्या लोकसवर येणार. ओके. आता तो कुठे येणार? नाव वी विल यूज आवर थर्ड इन्फॉर्मेशन. व्हॉट इज द थर्ड इन्फॉर्मेशन? डिस्टन्स बिटवीन एंड प्रोजेक्टर. Here I'll write end projector of P. आणि P पासून किती अंतरावर तुमचा दुसरा एंड प्रोजेक्टर आहे? Read the problem. The distance between end projector of PQ, how much? 60 mm. 60 mm. Yes, absolutely correct. मग आता काय करायचं? या एंड प्रोजेक्टर पासून 60 mm वर एक दुसरा एंड प्रोजेक्टर ड्रॉ करायचा. This will be your end projector
ऑफ क्यू. म्हणजे लोकस क्यूच्या लोकसला क्यूचा एंड प्रोजेक्टर जिथं कट करतो तिथं तुम्हाला मिळतात फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यूचे पॉइंट. आता मला मिळाला टॉप व्ह्यू फ्रंट व्ह्यूचा पॉइंट इथं आणि टॉप व्ह्यूचा पॉइंट इथं. आता मी काय करणार आहे, ती लाईन जी आहे ती लाईन डार्क लाईननी जोडून घेणार आहे. P to this line, intersection of end projector and locus. Similarly, I will join intersection of end projector and locus of Q. Okay, and this point is my Q dash point. This particular point is my point Q. झाला फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू. ओके, एक गोष्ट ह्याच्यामध्ये राहून गेली, बऱ्याच वेळा आपल्याकडून राहते, की डायमेन्शन ऑफ द एंड प्रोजेक्टर हॅज टू मेन्शन. इथे डायमेन्शन टाकूया 60 mm. किती सोपं आहे पहा. लोकस आणि दुसरा एंड प्रोजेक्टर, एक एंड पी आहे म्हणजे दुसरा एंड कुठला असला पाहिजे, क्यू असला पाहिजे. तर दुसऱ्या एंडचा हा एंड प्रोजेक्टर आणि लोकस एकमेकाला जिथं कट करतात तो पॉइंट माझा फ्रंट व्ह्यूचा आणि टॉप व्ह्यूचा पॉइंट पाहिजे, जे एका खाली एक आलेले आहे. आता मला दोन्हीकडचे ट्रू लेंथ हवे आहेत. आता ट्रू लेंथ काढण्यासाठी आपली मेथोडॉलॉजी काय आहे? आपली मेथोडॉलॉजी ट्रू लेंथ काढण्यासाठी आहे, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ कर्व and then extend this curve straight in downward direction. ओके, युजुअल मेथड आहे, प्रॅक्टिस झालेली याची. आता हे दोन पॉइंट जोडून टाकले. हा आहे माझा फ्रंट व्ह्यू, हा आहे माझा टॉप व्ह्यू, ही आहे माझी ट्रू लेंथ इन द टॉप व्ह्यू. आता फ्रंट व्ह्यू मध्ये मला ट्रू लेंथ काढायची आहे. व्हॉट आय विल डू, दिस टॉप व्ह्यू I will rotate and I will extend it up to the next locus, and then I'll join it Q dash. This is my point Q dash 1. This is the point Q1. Then this particular true length point is Q2. आणि ह्या Q2 चा फ्रंट व्ह्यू पॉइंट जो आहे इथं तो असणार आहे Q2 dash.
problem is completed. Here they have not provided any angle, not theta, not phi, not alpha, not beta. मग आपण काय केलं, पहिल्यांदा P पॉइंट सेट करून घेतला, त्यामधनं लोकस ड्रॉ केले, त्याचा डायमेन्शन दिलं, मग Q पॉइंट XY लाईन पासून मेजर केला, त्याचे लोकस काढून घेतले, ओके, त्याचं डायमेन्शन दिलं, नंतर एंड प्रोजेक्टर मधला जो डिस्टन्स आहे तो डिस्टन्स सेट केला, एंड प्रोजेक्टर ड्रॉ केला. एंड प्रोजेक्टर of Q is cutting to the both the locus of point Q, locus of Q dash and locus of Q. End projector of Q, Q dash आणि Q च्या लोकसला कट करतो. तो जिथं कट करतो ते माझे फ्रंट व्ह्यू आणि टॉप व्ह्यू चे Q चे एंड पॉइंट आहेत. मी ते एंड पॉइंट जोडून घेतले, त्याला पहिल्यांदा रोटेट केलं, मग स्ट्रेट घेऊन गेलो, मला ट्रू लेंथ मिळाली. दोन्ही बाजूच्या ट्रू लेंथ ज्या आहेत त्या मी नोट डाऊन केल्या. ओके, फक्त याच्यामध्ये काळजी एकदाच घ्यावी लागते, ती काळजी म्हणजे क्यूचं डिस्टन्स जे आहे ते क्यूचं डिस्टन्स XY लाईन पासून मेजर करायचं आहे. बरेच जण क्यूच्या लोकसचं डिस्टन्स लोकस ऑफ P पासून मेजर करतात, त्यामुळं 40 च्या ऐवजी ते डिस्टन्स 50 होतं आणि 50 च्या ऐवजी ते डिस्टन्स 60 होतं. तुम्हाला वाटतं प्रॉब्लेम करेक्ट सोडवलेला आहे, पण प्रॉब्लेम चुकलेला असतो. त्यामुळे डिस्टन्स मेजर करताना कधी सुद्धा XY लाईन पासून ते डिस्टन्स मेजर करायचं आहे पॉइंटच्या लोकेशनच्या बाबतीमध्ये. इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी? Yes, sir. Have you drawn it? Yes, sir. Is it easy now? Yes, sir. काही सुद्धा करायचं नाहीये, दिलेली इन्फॉर्मेशन टाकायची, फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू मिळवायचा, त्याच्यावरून ट्रू लेंथ काढायची, किंवा ट्रू लेंथ दिला असेल तर त्याच्यावरून फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू मिळवायचा. मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये प्रॉब्लेम सुटतो. पहिल्यांदा इन्फॉर्मेशन वाचायची, ती गिवन मध्ये लिहून घ्यायची, दिलेल्या गोष्टी डायग्राम मध्ये पुटअप करायच्या. इझिली यू कॅन सॉल्व द प्रॉब्लेम of lines. Okay, so those who have not drawn this particular problem, please draw it. I'll give sufficient amount of time to complete this problem. Okay, so same type of one problem is there, but before that I want to ask you, what is your front view length? 65. 68. 68. 69. 67. 67. Okay, 67 च्या अलीकडे पलीकडे 1-2 mm. ओके, 65 च्या अलीकडे पलीकडे 1-2 mm. टॉप व्ह्यू लेंथ 73 mm. 74. 74. 72. 73. 73 च्या आसपास. 72. What is your theta? 22. 22. Great. 22. Okay, okay, भांडू नका. 22, 23, it's okay. What is your phi? 31. 30. 30 च्या दरम्यान. Right. What is your true length?
81. 78. 78 79 च्या 80. दरम्यान. हा 80. 79. 79 च्या दरम्यान 79 च्या दरम्यान 1-2 mm वर खाली. थिटा फाय झालाय का आपला? Yes, sir. येस. अल्फा 27 20. 26. 28. 26. 28. 27 च्या आसपास. आणि बीटा 34 degree. 34. 32. 30. एक गोष्ट सगळ्यांच्या लक्षात आली आहे का, की प्रॉब्लेम सुरू करत असताना मी एक महत्वाचा बेसिक रूल तुम्हाला दिला होता की युअर ट्रू लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन फ्रंट व्यू लेंथ अँड टॉप व्यू लेंथ. अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन थिटा अँड बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन फाय. प्रत्येक ठिकाणी हा जो रूल आहे हा फॉलो झालाच पाहिजे. तुमची जर ट्रू लेंथ ही फ्रंट व्यू लेंथ आणि टॉप व्यू लेंथ पेक्षा कमी येत असेल तर प्रॉब्लेम कुठेतरी चुकलेला आहे. तुमचा जर अल्फा थिटा पेक्षा कमी येत असेल तर प्रॉब्लेम चुकलेला आहे. तुमचा जर बीटा फाय पेक्षा कमी येत असेल तर प्रॉब्लेम चुकलेला आहे. या गोष्टी कधीही लक्षात ठेवा. तुमचं तुम्हीच डिसाइड करू शकता की तुम्ही काढलेला प्रॉब्लेम हा बरोबर आहे की चूक आहे. ओके, तर हे जे मी बेसिक फंडे सगळे दिलेले आहेत ते लक्षात ठेवायचे आहेत. आणि मॅथमॅटिकल सोल्युशन आपण एखाद्या प्रॉब्लेमचं ज्या पद्धतीनं घेत असतो त्या पद्धतीनं ड्रॉइंगचं सोल्युशन काढायचं आहे. पहिल्यांदा प्रॉब्लेम नीट वाचला पाहिजे, समजून घेतला पाहिजे, गिवन लिहिलं पाहिजे. गिवन लिहून झाल्यानंतर तो जो काही संबंधित प्रॉब्लेम आहे त्याचे दिलेले गिवन पहिल्यांदा XY लाईन ड्रॉ करून टप्प्याटप्प्यानं पुटअप करत जायचं आहे. जे जे पॉइंट्स मिळतात ते जोडायचे आहेत. जिथल्या तिथं नावं द्यायची आहेत. त्याचे डायमेन्शन सगळ्यांनी प्रोव्हाइड करायचे आहेत. आणि मग तुम्ही पाहाल की कितीही डिफिकल्ट प्रॉब्लेम वाटत असला तर तो प्रत्यक्ष काढताना अत्यंत इझी प्रॉब्लेम असतो. दिस इज द ब्युटी ऑफ द ग्राफिक्स. अंडरस्टँडिंग द ग्राफिक्स मीन्स अंडरस्टँडिंग द अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. ओके, अँड हाऊ टू सॉल्व द प्रॉब्लेम, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, थोडक्यात द डिस्टन्स बिटवीन एंड प्रोजेक्टर is 50 mm of line AB. Point A is 10 mm away. Point A is 10 mm away from both the reference planes. Point B is 40 mm above HP. And 50 mm in front of VP. Draw the projection and find out
and find out true length theta, phi, alpha, beta, elevation length, and plan length. Elevation length and plan length. Elevation length and plan length. Elevation length and plan length. Everybody, have you written the problem? Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes. Okay. तर सगळ्यात पहिल्यांदा ए पॉइंट सेट करून घ्यायचा आहे तुम्हाला. XY लाईन काढा. 10 mm वर ए पॉइंट, 10 mm खाली ए 10 mm खाली ए पॉइंट, 10 mm वर ए डॅश पॉइंट. देन नेम द लोकस. त्यामधनं एक लोकस ड्रॉ करा. लोकसला नाव द्या. लोकस ऑफ ए डॅश. आणि लोकस ऑफ ए. सगळ्यांनी काढला ए पॉइंट, लोकस. Have you drawn Yes, sir. the point A given dimension and drawn the locus? मग XY लाईनच्या वर 40 mm वर you need to draw the locus of B dash. You will have to draw locus of B dash above XY line at 40 mm and draw locus of B which is 50 mm away from XY and in downward direction.
Have you drawn the locus of B? Yes, sir. Above Yes, sir. XY line and below XY line? Yes, sir. Now you will have to name the first end projector of A. So this will be end projector of A. And from that particular end projector of A, you need to draw a line at how much distance? 50 mm. 50 mm. Yes. So 50 mm distance, you need to draw a locus. Sorry, a projector. This is your another end projector of B. How much it is? Distance between end projector is 50 mm. आधीच्या प्रॉब्लेम मध्ये तो किती होता? 60 mm होता. Now join this A dash and the intersection point of end projector and locus of B dash. Similarly, repeat this particular process for the top view also. This is your front view. And this is top view. This particular point is your point B dash. And this point is your point B. Then, now reverse rotation method, you will have to rotate the point B. And then you need to drag it in downward direction. Join this point. Name this point. This next point is B2. This is your true length. Similarly, rotate the top view point. And then drag it in upward direction. And draw, join those 2 points. This is your point B.
1. This point, it is B1 dash actually. This particular point is B1. This point is B2 dash. This is your true length. Problem is finished. Measure the things: true length, front view length, top view length, theta, phi, alpha, beta, and enlist it. Here they have asked elevation length. Elevation means what? Front view, Front view. And plan means what? top view. Top view. So they can change the little bit wording to confuse you, but we need not to confuse because we know all the things. Okay. So this is the solution to this particular problem. In this way, today we have finished 4 cases successfully. On 23rd of the June, your first that test is there, and you must be prepared for it. Definitely, it is in the next week. So in next week, we are going to cover many things. We will discuss many things, and that thing will be appear in your examination, and you will have to give that examination as per the requirement of your syllabus. So have you completed this problem? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So what is your elevation length? 58 mm. 59 mm. Yeah, 59. around 58. आता बघा accuracy वाढत चाललेली आहे जस जसं प्रॅक्टिस होते तस तशी. त्यानंतर टॉप व्ह्यू लेंथ 65 mm. 66. 65. Yeah, 64, 65. Yes, yes. True length 70 mm. 71 mm. ओके, ठीक आहे. चला 70च्या आसपास आहे. त्यानंतर तुमचा थीटा 23. 25. ओके 24. ओके 24च्या आसपास 26. आहे. Okay, ठीक आहे. फाय 35. 33. ओके 33. ओके. त्यानंतर तुमचा अल्फा 31. 31. आणि बीटा 40. 38. 38. I am very satisfied. Now 39. almost I think 8 to 9 problems we have solved. Am I correct? Hello. Yes, sir. हा. Yes, So sir. your homework is, आपण 4 केसेस घेतलेले आहेत. तुमचा होमवर्क हा आहे उद्या की ब्लँक रफ पेजेस घ्यायचे, त्याच्यावर हे 4 प्रॉब्लेम आधी लिहून काढायचे आणि हे 4 प्रॉब्लेम जे ऑलरेडी आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत ते न बघता परत एकदा सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करायचा. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना तुम्हाला असं वाटलं की इथं आपण अडकतोय तर थोडा प्रयत्न करायचा, आणि तरीही नाही जमलं तर तुम्ही वही उघडून बघायची की नक्की आपण प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह केला होता. एक लक्षात घ्या, graphics is a subject of practice more than understanding, because you have experienced that in this problem there are no any kind of the we can say formulas, there is no any definitions, there are no any kind of the derivations, no any kind of the theoretical part which you need to by heart. Graphics will be perfect if
only you will practice. This is the subject of practice. So you need to practice all the things with the proper material. Okay. If you are unable to do the practice properly, then there will be huge problem you can face. कारण परीक्षेमध्ये समजा तुमची परीक्षा ऑफलाईन झाली तर तुम्हाला प्रत्यक्ष ड्रॉइंग सोडवायचंय, प्रत्यक्ष पेपरमध्ये काढायचंय, आणि ते काढायचं असेल तर ते पूर्ण ड्रॉइंग कंप्लीट करण्याची एक प्रॅक्टिस आपल्याला हवी आहे. आय विल रिसाइड द absent number. If anybody is present out of those students, please let me know about it. रोल नंबर 16, रोल नंबर 8, तुम्ही आधीच्या लेक्चरला नव्हता का? हॅलो, रोल नंबर 8 सर. हा, आधीच्या लेक्चरला नव्हता का तुम्ही पहिल्या? हॅलो होते ना सर. ओके, ठीक आहे. 16, 19, 31, 43, 54, 54, चिन्मय कुर्नावळ, प्रेझेंट सर. आधीच्या लेक्चरला होता का तुम्ही? मागच्या लेक्चरला, पहिल्या लेक्चरला? यस सर, नव्हतं सर. हा. देन 54 नंतर 69, 69, 72, 74. Okay, let us stop here. I will not provide any homework. Homework is provided to you. It is all about practicing the problem once again in the home. Okay, thank you very much for attending this lecture. Have a nice weekend. Stay at your home, stay safe. Do the study properly, continuously. Thank you very much. Bye bye.